Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചോ? Yes, ma'am. പ്രയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Dear God, we thank you the gift of learning for every new opportunity to grow and better myself. Help us to stretch beyond what feels comfortable to push boundaries I never thought I could. Like a tree reaching for the sun, I want to soak in every drop of knowledge to flourish in new ways. When obstacles rise, give me the strength to press on and finish what I have started. Let my heart be full of curiosity, my mind clear and sharp. I know with you there is no limit to what I can achieve. I trust you to lead me all the way. Thank you. Okay. Then signing. Sign in. Good morning, everyone. I am warmly welcome Sri ma'am and all my dear friends to today's online class. Looking forward to a productive and informative section. Thank you. Thank you all. Good morning, ma'am, and good morning, everybody. Today's thought. Don't try to be perfect. Just try to be better than you were yesterday. Thank you. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? Poster making. പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് അല്ലേ? ചെയ്തായിരുന്നോ എല്ലാവരും? Yes, ma'am. മിസ് സെമിനാർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ എനിക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോയേക്കായിരുന്നു. എന്താണ് സിൻസി? സെമിനാറേ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. എന്ത് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു? എനിക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ. എയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. റെഡിയാണോ ചെയ്യാനായിട്ട്? റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. Good morning, Miss and my dear friends. Today I am presenting a seminar about the topic air pollution. Air pollution is the most important thing for living, yet we are making it unsafe to breathe. Air pollution is the mixing of harmful substance, gas, dust, and smoke into the air. When we breathe this, it enters our lungs and cause health issues. വായുമലിനീകരണം എന്നത് വായുവിൽ ദോഷകരമായ വസ്തുക്കൾ, പുക, പൊടി അല്ലെങ്കിൽ വിഷവാതകങ്ങൾ പോലുള്ളവയുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. ഇത് വായുവിനെ വൃത്തിഹീനവും ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അപകടകരമാക്കുന്നു. മലിനമായ വായു മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മെയിൻ കോസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. Air pollution happens when we release harmful materials into the atmosphere. The main culprits are vehicles, cars, trucks, bikes, except from engines release toxic gas like carbon monoxide and nitrogen oxide. Factories and industries. Chimneys from factories release large amount of smoke, chemical and particles into the air. Burning fossil fuels. Burning coal and oil from electricity reduce a lot of pollution. Burning garbage and crop waste. Open burning of waste and agriculture substance release toxic salt into the air. Deforestation. Cutting down trees decrease the earth's natural ability to fill the air. വായുമലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.
പ്രകൃതിയും മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വായു മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം മനുഷ്യനാണ്. കാറുകൾ, ബസ്സുകൾ, മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ എന്നിവ പെട്രോൾ, ഡീസൽ കത്തിച്ച് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വിഷവാതകങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നു. വ്യവസായിക പുക, ഫാക്ടറികളും പവർ പ്ലാന്റുകളും രാസവസ്തുക്കൾ, പുക, പൊടി എന്നിവ വായുവിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്നു. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കൽ, വൈദ്യുതിക്കായി കൽക്കരിയും എണ്ണയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കനത്ത മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വില മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതും വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ദോഷകരമായ വാതകങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നു. വീട്ടിനുള്ളിലെ ഉറവിടങ്ങൾ, വിറക് അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്യുന്നതും വീട്ടിനുള്ളിൽ പുക വലിക്കുന്നതും വീടുകളിൽ ഉയർന്ന തോതിൽ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങൾ, കാട്ടുതീ, അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ, പൊടിക്കാറ്റുകൾ. Effect of air pollution. The impact of dirty air is disturbing for both humans and nature. Health hazards. It causes asthma, cough, breathing troubles, lungs infections, and heart issues. It is a leading cause of cancer. Global warming. Greenhouse gases from pollution trap heat, causing the earth temperature to rise. Acid rain. Harmful gas mixed with clouds and fall as acid rain, with damaged plants, soil, and buildings. Damage to animals. Polluted air destroyed the habitat of animals and plants. വായുമലിനീകരണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ. മലിനമായ വായു ശ്വസിക്കുന്നത് ചുമ, ആസ്മ, ശ്വാസകോശ അണുബാധ, ഹൃദയാഘാതം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ ശ്വാസകോശ അർബുദം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. കുട്ടികളിലും പ്രായമായവരിലുമാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. ആഗോളതാപനം. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂടിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. ഇത് താപനില ഉയരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആസിഡ് മഴ. ദോഷകരമായ വാതകങ്ങൾ മണ്ണിൽ കലർന്ന വിളകൾ, വനങ്ങൾ, പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവ നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. പുകമഞ്ഞ്. പുകയും മൂടൽമഞ്ഞും ചേർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ശ്വസിക്കാനും കാണാനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ളതും മൂടൽമഞ്ഞ് നിറഞ്ഞതുമായ മൂടൽമഞ്ഞ്. മൃഗങ്ങൾക്ക് ദോഷം. വിഷാംശം നിറഞ്ഞ വായു മൃഗങ്ങളെ അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. How to reduce air pollution? We all have a role to play in keeping our air clean. Use public transport. Taking bus or trains instead of personal cars reduce the pollution. Plant more trees. Trees act as natural filters and absorb harmful gases. Save electricity. Using less electricity means fewer fossil are burned. Say no to burning garbage. Avoid burning garbage waste. Switch to clean energy. Encourage the use of solar or wind energy instead of coal. പരിഹാരങ്ങളും പ്രതിരോധവും. പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കുക, നടക്കുക, സൈക്കിൾ ചവിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സുകൾ, ട്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇവ വാഹനങ്ങളുടെ പുക കുറയ്ക്കുന്നു. ഊർജം ലാഭിക്കുക.
ഉപയോഗത്തിനില്ലാത്തപ്പോൾ ലൈറ്റുകൾ, ഫാനുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഓഫ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ മരങ്ങൾ നടുക. മരങ്ങൾ ദോഷകരമായ വാതകങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്ത് സ്വാഭാവികമായി വായു ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. മാലിന്യം കത്തിക്കരുത്. പ്ലാസ്റ്റിക്, ഇലകൾ, മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ കത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ശുദ്ധമായ ഊർജം ഉപയോഗിക്കുക. സൗരോർജത്തിലേക്കോ കാറ്റാടി ഊർജത്തിലേക്കോ മാറുക. അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക. വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും അറിയിക്കുക. Conclusion. Air pollution is not just a problem for the government. It is a problem for all of us. Air is the foundation of life, so keeping it clean is essential for a survival. Let's take small steps like walking for short distance or planting a trees to ensure a healthier future. വായുമലിനീകരണം നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് ഒരു വലിയ ഭീഷണിയാണ്. പക്ഷെ അതിനെതിരെ പോരാടുക അസാധ്യമല്ല. എന്നാൽ നടക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, മരങ്ങൾ നടുക തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധവുമായ വായു സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കാം. താങ്ക് യു മാം. Okay, very good. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം അല്ലേ? യൂണിറ്റ് 6 സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റൂം. ഓക്കെ, 6ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റൂം. ആദ്യം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു പേജ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം. അതില് റൂഫിംഗ് മാത്രം റീഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂഫിംഗ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ 4 ടൈപ്പ് റൂഫിങ്ങും ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം തമ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പൊ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോ അറിയാവുന്നവരതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക.
വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, അപ്പോ 4 തരത്തിലുള്ള റൂഫിംഗ് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നേ. അതില് ആദ്യത്തേത് RC സെൻട്രിങ് ആണ്. RC സെൻട്രിങ് കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ, RCC സെൻട്രിങ് എന്നാണ് കേട്ടോ വരിക. ഒരു സിയുടെ ആബ്സെൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക കേട്ടോ. RCC സെൻട്രിങ്. എന്താണ് RCC? RCC ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക്? എന്താ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ RCCയുടെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ. റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ്, RCC ഫുൾ ഫോം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ, എന്താണ് RCC സെൻട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? റൂഫിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? സിമന്റ് കൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാത്തരം സ്കൂളുകളിലും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു RCC സെൻട്രിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, സിമന്റ്, മണല്, ജെല്ലി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് സെൻസൈഡ് വാർക്ക, മെയിൻ വാർക്ക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മെയിൻ വാർക്കുമാണ് വാർക്കാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കോൺക്രീറ്റ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മേൽക്കൂരയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ റൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പെട്ടെന്നൊന്നും ഡാമേജ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തകർന്ന് വീഴുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്ത് പോരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അതുപോലെ ദീർഘകാലം കുറെ ലോങ് ടേം ഇത് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ഉപകരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് RCC സെൻട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പുതിയതായിട്ടുള്ള ന്യൂ ബിൽഡിങ്ങുകളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 2, 3, 4 നിലകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നിലകൾ ഉണ്ടാകും, ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, ഓരോ ബിൽഡിംഗ് കഴിയുന്തോറും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്താണ് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കെട്ടിപ്പോക്കുന്നത് അല്ലെ? ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താ പറയുക, സ്ട്രോങ് ആണ്, കുറെ നാള് നിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നാള് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലാണ്ട് അത് വീഴുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ, പാലം ഇടിഞ്ഞു വീണോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഇടിഞ്ഞു വീണോ എന്നൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? അവിടെ എന്താണ്, അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൃത്രിമം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ചിലപ്പോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമെന്റും മണലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവുക. കറക്റ്റ് ഒരു അളവുണ്ട്, ഇതിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോ എന്താ പറയാ 1:2, 2:3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കണക്കുണ്ട്. ആ കണക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴും. അപ്പൊ സ്കൂളിന്റെ ഒക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂളൊക്കെ പണിയുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഒരു കോൺട്രാക്ട് എണീപ്പിക്കാം അല്ലെ? ചിലപ്പോ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന, പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ വളരെയധികം വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ഏൽപ്പിക്കാവുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. അവരായിരിക്കും പിന്നീട് അതിന്റെ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ ആയല്ലോ? നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന സ്കൂളുകള് RCC സെൻട്രിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടൈൽ റൂഫിംഗ് ആണ്. എന്താണ് ടൈൽ റൂഫിംഗ്?
ഓടാണ് മിസ്. RCC സെന്ററിംഗ് വായിച്ചില്ല. അസീന ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാമോ ടൈൽ റൂഫിംഗ്? അസീന ഇല്ലേ അവിടെ? വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാമെന്നാ? വേറെ ആരെങ്കിലും? ഞാൻ വായിക്കാം. ഓക്കെ. Tile roofing. Most of the classrooms of all types of schools have a tile roof only. Correlate with the RC roofing, this type will be hot. Arranging a false roof may solve the problem to an extent. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈൽ റൂഫിംഗ്? പഴയ സ്കൂളുകളൊക്കെ കൂടുതൽ ഈ ഓടുമേഞ്ഞതായിരിക്കും. ഓടുമേഞ്ഞതാണ് ടൈൽ റൂഫിംഗ്. അത് RC റൂഫിങ്ങിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂട് കൂടിയതായിരിക്കും. എന്താ മിസ് പറയണേ? പിന്നെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ, ഹോട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാൾസ് റൂഫിംഗ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് യഥാർത്ഥ റൂഫിങ്ങിന് താഴെ തട്ടായിട്ട് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫാൾസ് റൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ടൈൽ റൂഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ കാണുന്ന, ഇപ്പൊ സ്കൂളുകളായാലും വീടുകളിലായാലും, പണ്ടത്തെ സ്കൂളുകളിലും വീടുകളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റൂഫിംഗ് ആണ് ഈ ടൈൽ റൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നേ? അല്ല, ഓടുമേഞ്ഞ സ്കൂളുകളാണല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു ഇതിന് കുറച്ച് ചൂട് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് RC സെന്ററിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ചൂട് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൂഫിങ്ങിന്റെ, അതായത് മുമ്പ് കൂടുതൽ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മഴയോ കാറ്റോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കാം? എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ? പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലെ? പിന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഴവെള്ളം പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ പോകുന്നേ? ഓടില് വന്ന് തട്ടിച്ചെടിഞ്ഞല്ലേ പോകുന്നേ? കണ്ടിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ക്രമീകരണം. അതായത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മഴയോ കാറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി പൊട്ടിപ്പോകാനോ ഇളകി വീഴാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സേഫ് അല്ല. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി പഴയ കാലത്ത് വീടുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു റൂഫിംഗ് ആയിരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈല് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓട് മാറ്റാന്നുള്ളതാണ് പ്രതിവിധിയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തെ രീതിയാണ് എന്ത് ടൈൽ റൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത് RCC സെന്ററിംഗ് ആണ്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? യെസ് മാം. മാം, ഈ ഫാൾസ് റൂഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫാൾസ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ റൂഫിങ്ങിന് താഴെ തട്ടായിട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ജസ്റ്റ് പലകകൾ വെച്ചടിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് ആണ്. ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് ഒരാളൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യൂ. Sheet roofing may be a cement sheet roofing, asbestos or tin sheet roofing, or light roofing. Generally, the classrooms with the sheet roofing are made like sheds only. ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റ് പോലുള്ളത് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഷെഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ മാം? അതെ അതെ, യെസ്. ഷീറ്റ് തകര ഷീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചില വീടുകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ചില ഷെഡുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷീറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും, ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടായിരിക്കും. വേനൽക്കാലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ വേർത്തൊലിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അത്രയും അധികം ചൂടായിരിക്കും ഇതില് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. അപ്പോ സിമന്റ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റൂഫിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ് രീതിയിലുള്ള മുറികളിലോ ആണ് സാധാരണ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് ഉപയോഗിക്കുക.
ഇതിന്റെ ചെലവെന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്. RCC സെൻട്രിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും ചെലവ് കൂടിയത് ഏതാ അപ്പോ? RCC ആണോ, ടൈലാണോ, ഷീറ്റ് ആണോ? RCC. RCC ആണ് അല്ലെ? കാരണം അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സ്ചറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില കൂടിയതാണ്. എല്ലാത്തരം ഐറ്റംസ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ചെലവ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളുടെ എഫേർട്ട് കൂടുതലാണ്, സമയം കൂടുതലാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതൽ എപ്പോഴും RCC സെൻട്രിങ് ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഷീറ്റ് പ്രൂഫിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ചെലവ് കുറവാണ്, എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ്. പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സൗണ്ടിലേക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വന്ന് വീഴും. ഇപ്പൊ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും ഈ സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ? മഴവെള്ളം വന്ന് വീഴുന്നതാ, പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്ന് വീഴുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ താച്ചഡ് റൂഫിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. എന്താണ് താച്ചഡ് റൂഫിംഗ്? റീഡ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കും. സജ്ജന. Thatched roofing. Though it can provide good health to the persons residing under it, people normally consider the school having thatched roofing as a poor school. Apart from this, sometimes the classes are taken in the open air, possibly under trees. This can also be called tree roofing classes. Thatched roofing എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓല മേഞ്ഞതുപോലെയുള്ള റൂഫിംഗ് ആയിരിക്കും. അത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഹെൽത്തിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇത് പുവർ സ്കൂളായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണുക. താഴെ ഒരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതെന്താ? ട്രീ റൂഫിംഗ്. ട്രീ റൂഫിംഗ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ താച്ചഡ് റൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്, അതായത് ഓല മേഞ്ഞിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകൾ. പഴയ കാലത്ത് നമ്മള് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായമൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂഫിംഗ് ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അല്ലെ? ഓലമേഞ്ഞ വീടുകളിലൊക്കെ അല്ലേ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്? ആണോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ ഒരു റൂഫിങ്ങിന് കീഴിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളെ പുവർ സ്കൂൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആളുകൾ കണക്കാക്കുക. ഓക്കെ. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ മറ്റ് റൂഫിങ്ങുകളെ പോലെ അത്രയധികം സ്ട്രോങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഈ ഒരു റൂഫിങ്ങിന് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുവർ സ്കൂൾ എന്നാണ്, ഇപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വീടുകളാണെങ്കിലും സ്കൂളുകളാണെങ്കിലും പുവർ സ്കൂൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ സ്കൂളുകളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തില് താച്ചഡ് റൂഫിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളിലേക്ക് പാരന്റ്സ് കുട്ടികളെ വിടാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ ചില ഇതില്, അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ട്രീഡ് അണ്ടറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റീവ് ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കുമ്പോ, അല്ലെ? ക്ലാസ് ടീച്ചറൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാറില്ലേ ടീച്ചേഴ്സ്? മരത്തിന്റെ അണ്ടറില്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇരുന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫീൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? സാധാരണ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മരത്തിന്റെ ഫ്രഷ് എയർ ലഭിക്കും, നല്ല കാറ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാം, അല്ലെ? ഉറക്കം വരുമോ? ഉറക്കം വരില്ല, അല്ലെ? പിന്നെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ പഠിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും മലയാളം സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെ പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും. പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് എയർ ആയിരിക്കും, അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ചും ആൽമരത്തിനൊക്കെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെയാണ്, അതായത് ഒരു മരത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ട്രീ റൂഫിംഗ് ക്ലാസ്സസ് എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ ലഭിക്കുമല്ലേ? ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂഫിങ്ങുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത്. അപ്പൊ 1 RCC സെൻട്രിങ് ആണ്, 2 ടൈൽ റൂഫിംഗ് ആണ്, 3 ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് പറഞ്ഞു, 4-മത്തത് താച്ചഡ് റൂഫിംഗ് പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അത് ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ നിങ്ങള്.
ഫ്ലോറിംഗും വായിച്ചോളൂ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡും വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, 5 ടൈപ്സ് ഓഫ്, അത് വരെ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യൂ. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ തമ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അസീന ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യൂ. ശരി മാം. Flooring, whatever may be the roofing, the flooring is normal to be in cement. The mud flooring, even if it is treated by cow dung, will make the legs and dress of the students dirty. So a lot of problems arise in it. Through Madam Montessori insists the students sit on the floor. Parents accept only furniture. If the furniture is not available, the teacher should spread something like a mat or carpet on the floor. മേൽക്കൂര ഏത് തരമായിട്ട് ആണെങ്കിലും നിലം സാധാരണയായിട്ട് സിമെന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ മണ്ണ് നിലവും കൗഡങ് ഉപയോഗിച്ച് മിനുക്കിയാലും കുട്ടികളുടെ പിന്നെ കാലുകളിലും വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മലിനമാകും. അതിനാൽ പിന്നെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ മോണ്ടിസോറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കുട്ടികളെ നിലത്തിരിക്കാൻ പിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് ഫർണിച്ചർ മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഫർണിച്ചർ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ നിലത്ത് പായോ കാർപ്പറ്റോ വിരിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൈഡ് വാൾ, അത് മതി മാമ. For the Indian atmosphere, that too generally in plains, the fully covered, that too with closed door type of classrooms are not advisable, specifically for the primary and pre-primary classes. The parapet wall in enough. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിരപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ച വാതിലുള്ള ക്ലാസ് മുറികൾ അനുയോജ്യമല്ല. പ്രാഥമികവും പ്രൈമറിയായ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പാരപ്പറ്റ് മതിലുകളായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് മതിയാകും. ഓക്കെ.
അപ്പോ ഫ്ലോറിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ വീടുകളിലും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സിമെന്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. പിന്നെ ടൈലിടും. ടൈല് അല്ലെ, മാർബിള് അല്ലെ, അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ്? സിമെന്റ് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് അല്ലെ. സിമെന്റ് തറയല്ലേ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. യെസ്. പിന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൺതറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ മൺതറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പശുവിന്റെ ഒക്കെ ചാണകം ഉപയോഗിച്ച് മെഴുകും ഇല്ലേ. പണ്ടത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചാണകം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ അമ്മമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെഴുകിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇത്തരത്തില് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടികളുടെ, അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കും. ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാല്. പക്ഷെ ഇത് ഡ്രൈ ആയി ആകാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികള്, നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ ക്ലാസ് റൂം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങള് തറയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ചാണകം മെഴുകിയ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹം, ബോഡി, അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഡേർട്ടി ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ മാഡം മോണ്ടിസോറി കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ താഴ്ത്തിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒരു മാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർപ്പറ്റ് വിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാഡം മോണ്ടിസോറി പറഞ്ഞു വെക്കാറുണ്ട്. അത് എന്ത് കുട്ടികൾ ഇരിക്കുവാണെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെറുതെ തറയിൽ അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് ഈ ചാണകം മെഴുകിയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, നിർബന്ധമായിട്ടും കുട്ടികളെ ഇരുത്തുമ്പോൾ മാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പറ്റോ വിരിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം പാരന്റ്സിന് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകളിലേക്കൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടാനായിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ല, നമുക്ക് റയർ ആയിട്ട് കൂടി പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോ? മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയോട് കൂടിയിട്ട് പണിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് നമ്മളിപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെ. കാരണം കുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സ് എന്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേഫ്റ്റിയും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് സ്കൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കുന്നത്. ചില പാരന്റ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, സ്കൂളിന്റെ ഫെസിലിറ്റി നോക്കുക അവര് പ്രധാനമായിട്ടും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്, എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടും നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പാരന്റ്സ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അത് പ്രത്യേകം അതിന്റെ രീതിയിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം. അതായത് ഇത്തരത്തില് കൗഡങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഇരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈഡ് വാൾസ് ആണ്. സൈഡ് വാൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ? ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, കാണാം നമുക്ക് ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ക്ലാസ് റൂമിനെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ, മറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണ് രാഹുലി? പണ്ടൊക്കെ പനമ്പ് കൊണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ കുഞ്ഞില് പഠിക്കുമ്പോ പനമ്പിന്റെ ഇതായിരുന്നു സൈഡ് വാള്. പനമ്പ് കൊണ്ടുള്ളൊരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവും മിസ്സേ, അത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതെ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. കാരണം ഭിത്തിയില്ലല്ലോ അല്ലെ, എല്ലാവരും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കേൾക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതായത് അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ചൂട് കൂടിയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഒരു അടച്ചിട്ട ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഇരിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അവർക്ക് ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടണം, നല്ല രീതിയിൽ വെന്റിലേഷൻ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് സൈഡ് വാൾസ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകൾ. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. കുട്ടികൾക്ക് ബ്രീത്തിങ്ങിന് കുറച്ചും കൂടി
നല്ലതാകാനും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടാനൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡ് വാൾസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും സൈഡ് വാൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലാണ്. പ്രൈമറി ആൻഡ് പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളിത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ടീച്ചർ വരുന്നതെന്നൊക്കെ കാണാനൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ടീച്ചറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ടീച്ചറാണ്, സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് സൈഡ് വാൾസിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ബോർഡുകളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങള്? അപ്പോ 5 ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 തരത്തിലുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് വാൾ മെയ്ഡ് ബോർഡാണ് ഫസ്റ്റ്. ശ്രുതി ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തേ വാൾ മെയ്ഡ് ബോർഡ്. Okay, ma'am. Wall made board. The board was made in the wall itself by the cement plastering. The advantage of this board is we do not want to remove the board. The disadvantage is we cannot remove the board. എന്താണ് വാൾ മെയ്ഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? മാം, ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ബോർഡാണ്. ചുമരിന് ഫിക്സ്ഡ് ബോർഡാണ്. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡു നോട്ട്, നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കണ്ട, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്ത് മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് വെക്കണ്ട. ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേറെ സ്ഥലത്ത് വെക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെ, ഈ ഒരു ബോർഡിന്റെ പ്രത്യേകത സിമന്റ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭിത്തി കണ്ടാവും. ഈ ഭിത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ, അതായത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും? കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അതായത് ആ സ്കൂള് പണിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു സ്കൂൾ എപ്പോഴാണോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ ക്ലാസ് റൂം എപ്പോഴാണോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് വാൾ മെയ്ഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കി കളയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല. അത് ഫിക്സഡ് ആണ്, വാളിൽ ഫിക്സഡ് ആണ് കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് വാൾ മെയ്ഡ് ബോർഡ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഭിത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭിത്തിയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് സിമന്റ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ബോർഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഫിക്സഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വലിയ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. വലിയ ബോർഡുകളാണല്ലേ കോളേജുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത്. അത് വാൾ മെയ്ഡ് ബോർഡാണ്. Then second one, wall fixed board ആണ്. ടെസ്സി ലോറൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചേ വാൾ ഫിക്സഡ് ബോർഡ്. Wall fixed board. Mostly wooden, linoleum or plywoods are used in this kind. This can be removed and fixed anywhere. ഇത് വുഡിന്റെ ആണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം, മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വാളില് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. വാളില് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ മാറ്റി വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാൾ ഫിക്സഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭിത്തിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡാണ് കേട്ടോ. ഭിത്തിയിൽ തന്നെ വാളിൽ തന്നെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡാണ്. പ്ലൈവുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിനോലിയോ ആണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്കിത് മാറ്റി മറ്റൊരിടത്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാൾ മെയ്ഡ് ബോർഡിനെ പോലെ എന്താ പറയാ, അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതില്ല. എന്താ പറയാ, ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് വാൾ ഫിക്സഡ് ബോർഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാൻഡ് ബോർഡ് ആണ്. നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തില് പ്രൈമറി പ്രീ പ്രൈമറി ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ബോർഡാണ് ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ബോർഡ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരും കണ്ടിട്ടില്ല? ഒരാള് വായിച്ചു ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ബോർഡ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാം, ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോ സ്റ്റാൻഡ് ബോർഡ് ആയിരുന്നു. സ്റ്റാൻഡ് ബോർഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? സ്റ്റാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡാണ്. ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാകും, അതിനകത്താണ് ഇത് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക.
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് എഴുതുമ്പോൾ സാധാരണ ലെഫ്റ്റ് കൈ ആ ബോർഡിൽ പിടിക്കും, എന്നിട്ടാണ് എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നേ? ഇളകാൻ അല്ലെ? എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇളകുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലേ? അതായത് ഇത് ഇളകി പോവാനായിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിള്ളേരൊക്കെ ഓടി നടക്കുമ്പോ മറിഞ്ഞു വീഴൊക്കെ ചെയ്യും പെട്ടെന്ന്. ഇതിന്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇളകി വീഴാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇത് സൂക്ഷിക്കണം. ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അതാണ് സ്റ്റാൻഡ് ബോർഡിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ശരിയായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ആ ബോർഡ്. ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സ്റ്റാൻഡ് ബോർഡ് ആണ് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. കുട്ടികളൊക്കെ അടുത്ത് വരാതെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ റോളിംഗ് ബോർഡ് കേട്ടോ. ഒരാള് റീഡ് ചെയ്യൂ റോളിംഗ് ബോർഡ്. Rolling board. This is not a perfect board at all. We may use it at temporary purposes till we get a permanent board. റോളിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ട് പോലെ ചുരുട്ടി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാർട്ട് പോലെ. അതിനകത്ത് മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടാകും, ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോകുന്ന ടീച്ചർമാര് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോർഡാണ് റോളിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. TTC കഴിഞ്ഞവര്, BEd കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോകുമല്ലോ, അവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോർഡാണ് കേട്ടോ. അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് വരും അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമാണ് ഇത് കാണുമ്പോ. കാരണം അവര് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവര് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ, അടിക്കില്ല, വഴക്ക് പറയില്ല. പിന്നെ കുറെ അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അപ്പൊ അതിൽ പെടുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഈ റോളിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ബോർഡായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ടെമ്പററി പർപ്പസിന് അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് റോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കത് കയ്യില് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാവുന്നതാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, പിന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കുട്ടികളെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റോളിംഗ് ബോർഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ക്രീൻ ബോർഡ് ആണ് ലാസ്റ്റ്. ആരാണ് വായിക്കാം സ്ക്രീൻ ബോർഡ്? ഞാൻ വായിക്കാം. Screen board. This is for both the purpose. A screen which is also used as a board. ഈ ഒരു ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് സ്ക്രീൻ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം, അതേസമയം ബോർഡായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ കാലത്തൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ സ്ക്രീൻ ബോർഡ്. പല കാര്യങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? പ്രസന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? കുട്ടികൾക്ക് പല സെമിനാർ സെഷനുകള്, ക്ലാസ് റൂമുകള്, വർക്ക്ഷോപ്പുകള്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൂടെയാ? സ്ക്രീൻ ബോർഡിലൂടെയാണ് അല്ലെ? ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായം വേണ്ടേ? മാം പ്രൊജക്ടർ ആണോ മാം? അത് തന്നെ, പ്രൊജക്ടർ ആണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സ്ക്രീൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 5 തരം ബോർഡുകളെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ യൂസിങ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അതില് യൂസിങ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡില് 900 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. 90 ഡിഗ്രി ആണ്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ തിരുത്തുക. 90 ഡിഗ്രി എന്നാക്കുക കേട്ടോ. പോസ്റ്റർ ഞാൻ മറന്നുപോയിട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കാം. പോസ്റ്റർ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എല്ലാവരും? പോസ്റ്റർ പ്രസന്റ് ചെയ്തോളൂ. പിൻ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ, പിന്നെ ഏതാണ്? ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ, നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ.
എയർ പൊല്യൂഷന്, വാട്ടർ പൊല്യൂഷന്. സ്കെച്ച് പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ക്രയോൺസ് ആണോ സ്കെച്ച് ആണോ? ക്രയോൺസാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഓക്കെ. Then next, plastic pollution. Okay, നന്നായിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളി. Soil pollution, air pollution, water pollution, noise pollution. Okay, very good. നന്നായിട്ടുണ്ട്. Thank you, ma'am. Then next, Asadi. air, water, soil. Okay, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. Thank you, ma'am. ക്രയോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അശ്വതി? ക്രയോൺസ്, സ്കെച്ച് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാണ് ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ. ആതിര. ആതിര കാണിക്കും. ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കൊള്ളാട്ടോ. എർത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നേരെ അല്ലേ? നന്നായിട്ടുണ്ട്. സജിന. ഞാൻ A4-ലാട്ടോ മാം ചെയ്തത്. A4-ലാണ്. അടിപൊളിയാണ്. താങ്ക് യു മാം. മാം, സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ അതിന് പ്രിവെൻഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടോ? വലിയ ചാർട്ടാണ്. പ്രിവെൻഷൻ അല്ലേ? സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാം. വേറെ ആരാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ സെമിനാർ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, എന്നിരുന്നാലും സെമിനാർ ആയിട്ടൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. യൂസിങ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, ഹൗ ടു അറേഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്, സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്, യൂണിഫോംസ്. ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് സെമിനാർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക് എടുത്തു എന്നൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ടോപ്പിക്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇത് പറയും, നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും എക്സ്പ്ലനേഷൻ. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ടോപ്പിക് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ചിലപ്പോ ഒരു വിഷയം തന്നെ 2, 3, 4 പേര് ചിലപ്പോ എടുക്കും. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. മാം, ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? എന്താണ് ടോപ്പിക്സ്? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ടോപ്പിക്സ്? യൂസിങ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് 1 വരെ, യൂണിഫോംസ് വരെ കേട്ടോ. യൂണിഫോംസ്. ആദ്യം ഇതൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണേ. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. പിന്നെ
ഒന്ന് ചോദിക്കണം ആരെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാം നിങ്ങള് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ. അതിനോട് പറയാ ഈ ടോപ്പിക്കുകളാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അടുത്ത മൺഡേ സെമിനാർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് വരിക കേട്ടോ. സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ? Yes, ma'am. Sign out. Thank you, Shri ma'am, for today's class. It was very informative and useful. With thanks to ma'am and all my dear friends, I am signing out now. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.